All praises and honor and glory to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. எல்லா துதிகளும் ஞானமும் கனமும் வல்லமையும் சகலமும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. As a family, we have come together to worship, to look unto God, the creator of us, and who is along with us in all the situations. I greet you, I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I bless you and I welcome you for this evening lockdown family prayer fellowship hosted by Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே இந்த ஒரு அருமையான தருணத்தை பயன்படுத்தி இந்த பொது முடக்க கூட்டத்தின் குடும்ப ஆராதனைக்கு உங்களை யாரும் வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த குடும்பத்திலே நம்மளை இணைத்திருக்கிறார், பத்திரமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், அன்று நம்மோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார், அபரிவிதமான காரியங்களை செய்ய போகிறார். இதனால் நாளிலே உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஒருவரையும் பேர் பேர ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக. இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்க உங்கள் யாவரையும் ஒரு விசை இயேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து வரவேற்கிறேன். கண்களை யாவரும் மூடுவோம், கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். Let's close our eyes and look unto God for a minute. I request Anne to come forward and to lead us all in prayer for today's service. நமது மத்தியில் இருக்கிற அருமை மகள் ஆன் அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன். முன் வந்து ஜெபித்து ஆரம்பித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Loving Heavenly Father, Jesus, thanks a lot, Master, for the wonderful day you've given us, Master. Throughout this day, Master, your blessings are always with us. Your grace and mercy was always with us, Master. Thank you, Master. From morning till now, Master, you were always with us, Master. எங்களோட எல்லா தேவைகளையும் நீ சந்திச்சு and you were there with எங்க எல்லா காரியங்களும் you were there, Jesus. Thank you, Master, for being with us, Master. We surrender this meeting into your hands, Master. We have all gathered here in your name, Master, and we want you to be in this meeting, Master. Help us to know the truth through this meeting, Master. Help us to praise you, worship you, and glorify your name, Master. You bless all the testimonies that are shared here, Master, all the praises that are sung here, Master, all the Bible verses that are told here, Master, and you bless the word of God that you're going to talk to us today through Sir, Master. You bless him also, Master. Through him, you're going to talk to us, Master, and help us to walk in your path, Master, and help us to grow more and more closer to you through this meeting, Master. Help each and every one to receive the blessings that you're going to give us, Master, and receive all the deliverance from all the evil spirits, Master. To protect everyone, Master. Bless each and everyone with good health and strength, Master. And whoever are not able to attend the meeting, Master, you bring them here, Master. Help them to know you more and more, Master. And you break all the chains that are pushing them away from you, Master. We surrender this entire meeting into your hands, Master. You're going to host this meeting for us, Master. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Glory be to God for the wonderful prayer has been rendered by Jane, and may God bless her, may God uplift her in the paths of righteousness, may God deliver all her problems, including her family and everything we keep in God's feet. தேவன் தாமே இந்த ஜெபத்தை எடுத்த அருமை மகள் ஜெயினை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக, பலப்படுத்துவாராக. இன்னும் மென்மேலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவர்கள் வாழ்க்கை செய்வாராக. எல்லா விடுதலையும் சுகத்தையும் அளித்து வழிநடத்துவாராக ரட்சணின் பாதையிலே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம் அனைவரும் சேர்ந்து முதல் கவியை சேர்ந்து பாடுவோம். இந்த ஒரு கவியை விடுதலை ஊழியத்திலே ஆரம்ப நாட்களில் இந்த நாள் வரைக்கும் பாடுவதற்கு காரணம், இந்த பாடலில் இருக்கிற ஒரு வல்லமை. இந்த பாடல் அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஜெப வீட்டிலே பிசாசு பிடித்தவர்களுக்கும் சுகவீனப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கும் மற்றும் அநேக பிரச்சனைகளே இருந்தவர்களுக்கும் இந்த பாடல் பாடும் பொழுது கர்த்தருடைய பிரசன்னம் வெளிப்பட்டு பிசாசு ஓடி போவான், அவர்கள் ஒரு சமாதானத்தை பெறுவார்கள். Everyone who happened to knock the doors of Deliverance Prayer House years back, when the opening song has been sung, there is power, and all those problems have been cleared, they would feel a heavenly solace. Today, God is going to deliver us. God is going to give a heavenly deliverance to us tonight, and God is going to set us free from all those bondages.
எல்லா பெரிய துன்பங்களிலிருந்தும் கஷ்டங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் நம்மை காப்பாற்றி வழிநடத்தி ஆசீர்வதிக்க போகிறார். சேர்ந்து மகிமையோடு அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை சேர்ந்து பாடுவோம். There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். ஹல்லேலூயா, ஆமென். தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றவர்களாய், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய், பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களாய், சுகவீனத்திலிருந்தும் பலவீனத்திலிருந்தும் கஷ்டத்திலிருந்தும் கண்ணிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களாய், பரிசுத்த ஆத்மா நம்மை ஆசீர்வதித்தபடினாலே சேர்ந்து தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். முதல் பாடல் மூலமாக ஒரு தமிழ் பாடல். Let's glorify and sanctify and praise his name by singing the first song. As we've been washed and cleansed and been delivered from all the problems that we are in, God has chosen us to be over here tonight to meet our needs, to touch our hearts, to deliver us, to clear us all from all bondages that we happen to cling on. Let's sing the first song. It's a Tamil song. It's a known one. Let's praise God together. தெரிந்த பாடல், சேர்ந்து மகிமைப்படுத்துவோம், தேவனை ஆராதிப்போம். உம்மை பாடாத நாவும் கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே, பாரில் மகிமை இழந்ததே. உம்மை பாடாத நாவும் கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே, பாரில் மகிமை இழந்ததே. Many times we happen to sing many songs, but this song is so clear to us. The ears that we listen and the mouth that we have to sing and the eyes that we watch, it's not for the glory of God, it's in vain. அவரை புகழ்ந்து பாடாத ஒரு நாவும், அவருடைய வார்த்தையை கேட்காத ஒரு செவியும், அவருடைய வார்த்தையை காணாத ஒரு கண்களும் நம்ம இருந்தும் பிரயோஜனமில்லை. ஆசீர்வாதமாய் நாம் இருப்பதற்கு இந்த பாடல் மூலமாக நினைவு கூற கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். சேர்ந்து பாடுவோம் இன்னொரு முறை. Let's sing together. உம்மை பாடாத நாவும் கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே, பாரில் மகிமை இழந்ததே. உம்மை பாடாத நாவும் கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே, பாரில் மகிமை இழந்ததே. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே.
எந்தன் பாவத்தை போக்க பாரினில் வந்த பரனை போற்றிடுவே, தேவ பரனை போற்றிடுவே. எந்தன் பாவத்தை போக்க பாரினில் வந்த பரனை போற்றிடுவே, தேவ பரனை போற்றிடுவே. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே. இயேசு சிந்தின ரத்தம் உந்தனுக்காக சிலுவை அண்டை நீவா, அவர் சிலுவை அண்டை நீவா. இயேசு சிந்தின ரத்தம் உந்தனுக்காக சிலுவை அண்டை நீவா, அவர் சிலுவை அண்டை நீவா. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே. உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம் இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே. ஹல்லேலூயா, ஆமென். தேவன் அருமையான காலங்களிலே நேரங்களிலே கனிவான பாடல்களை நிரப்பி நம்மை துதிக்கும்படி செய்வார். God has been choosing the best of songs for us to sing and glorify His name so that we can get the deliverance, the cure, the healing, the peace, the joy and happiness. அவருடைய தெய்வீக சமாதானம், தெய்வீக சந்தோஷம், அவருடைய ஆளுமை நம்ம மீது இருக்கும்படியாக கர்த்தர் மையப்படும்படியாக இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் துதிக்கும்படியாக கர்த்தர் இதை கேட்டு நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சங்கீதம் 64 அதிகாரம் 1-10 வசனங்கள் எடுத்தவர்கள் தேவ மகிமைக்காக வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு, விசேஷமான ஆசீர்வாதம் உள்ள சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Psalm 64 verse 1-10 would be the responsory psalm for today. Please read and get the special blessings for you and your family as wealth and health and cure and deliverance and peace and joy. Hear my voice, O God, in my complaint. Preserve my life from the dread of the enemy. Hide me from the secret plots of the wicked, from the things of evildoers, who whet their tongues like sword, who aim bitter words like arrows, shooting from ambush at the blameless, shooting at him suddenly and without fear. They hold fast to their evil purpose. They talk of lying snares secretly, thinking, who can see them? They search out injustice, saying, we have accomplished a diligent search, for the inward mind and heart of a man are deep. But God shoots his arrow at them. They are wounded suddenly. They are brought to ruin with their own tongue turned against them. All who see them will wag their heads. Then all mankind fears. They tell what God has brought about and ponder what he has done. Let the righteous one rejoice in the Lord and take refuge in him. Let all the upright in heart exalt. Amen. The good Lord was talking to us through the psalm, and we all knew what is going to happen to the evil people and to the people of good, how God happens to lead them. துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கை எப்படி சடுதியாய் நாசமாக்கப்படும், காயப்படுவார்கள் என்று இந்த வசனங்களிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறது. சன்மார்க்கனுடைய வாழ்க்கை, நீதிமானுடைய வாழ்க்கை இப்படியா இருக்க போகிறது என்று கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அருமையான வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இதை வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் உயர்த்தி ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி இன்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அதிகமாய் படித்து கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்யும்படியாக கர்த்தர் ஏற்படுத்துவாராக. May Lord God bless the family who happen to read it. May God use them mightily so that they can read many more verses of God and
know the truth of God and talk about God to people, and God use them mightily in the ministry in the forthcoming days. இரண்டாவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல் சேர்ந்து பாடி தேவனை மையப்படுத்துவோம். Second song, it's an English song. Let's sing and glorify God together. With faith, let's sing. விசுவாசத்திலே பாடுவோம். Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, higher. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Lower, 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 storm Satan, lower, 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 storm Satan, lower, lower. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. He loves you, he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Deeper, 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 deeper. His love is deeper, 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 deeper. His love is deeper, deeper. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Hallelujah. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Wider, 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 wider. His love is wider, 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 wider. His love is wider, wider. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Super, 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 supernatural, super, 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 supernatural, super power. Higher, 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 Jesus, higher, higher. Amen, amen, hallelujah.
வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். உங்கள் நுகத்தை சுமக்க தயாராக இருக்கிற ஒரு தெய்வம். The one who said, the one who promised, all you have burdened, come unto me and put your burdens unto me. I will carry it for you. He leans our burdens. Glory be to God. Amen. Ephesians chapter 6 verse 10. Please read and glorify God's name and receive his special anointed blessings to you and your family. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம் எடுத்தவர்கள் தெய்வமகிமைக்கென்று வாசித்து அதனுடைய விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தையும் அதனுடைய ஒரு அனுபவத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்திலும் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Finally, my brother, be strong in the Lord and in the power of his might. Amen. Glory be to God. May the good Lord bless the family. கர்த்தர் இந்த சகோதரியை அருமையை ஆசீர்வதிப்பாராக. தனக்கு தெரியாத ஒரு மொழி, படிக்க முடியாத ஒரு மொழி, கர்த்தருடைய பலத்தின் நிமித்தமாக அதை படித்து கர்த்தருடைய மகிமையை இன்னும் அதிகமாய் மையப்படுத்தும்படியாய் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் எண்ணின எண்ணத்திற்காக கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. மென்மேலும் கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தின் மழையை பொழிவாராக. May God bless them. May God fill all the blessings of peace and salvation and happiness and rejoice and everything in their life, because an initiative, a thought in the mind to read and magnify and glorify God's name. Amen. Glory be to God. May God bless his words to கர்த்தர் வசனை ஆசீர்வதிப்பாராக. மூன்றாவது பாடல் தமிழ் பாடல், சேர்ந்து பாடுவோம், தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். தெரிந்த பாடல், third song, it's a Tamil song, it's a known song. Let's sing and glorify God together as one children of God. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. எப்போதும் அவர் துதி நிறைந்திருக்கும் என் நாவினிலே. எப்போதும் அவர் துதி நிறைந்திருக்கும் என் நாவினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. நித்தம் என் உள்ளம் கர்த்தருக்குள்ளே இத்தரை மீதில் மேன்மை பாராட்டும். நித்தம் என் உள்ளம் கர்த்தருக்குள்ளே இத்தரை மீதில் மேன்மை பாராட்டும். சிறுமைப்பட்டோரதை கேட்கின்ற நேரம் பெருமிதம் கொள்வார், பேரின்பம் காண்பார். சிறுமைப்பட்டோரதை கேட்கின்ற நேரம் பெருமிதம் கொள்வார், பேரின்பம் காண்பார். என்னோடே மன்னவனை மகிமைப்படுத்துங்கள், உயர்த்திடுங்கள். என்னோடே மன்னவனை மகிமைப்படுத்துங்கள், உயர்த்திடுங்கள். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே.
ஆண்டவர் அவரை தேடி நின்றேனே, மீன் பயம் நீங்க செவி கொடுத்தாரே. When you worship the Lord, when you're going to search Him, all those fear and scare about the future will disappear and dismay. உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களும் ஆண்டவர் செய்வார். எல்லா பயமும் எல்லா அழுகையும் கற்று மாற்றி போடுவார். சேர்ந்து பாடுங்கள். ஆண்டவர் அவரை தேடி நின்றேனே, மீன் பயம் நீங்க செவி கொடுத்தாரே. வேண்டுதலோடு வேந்தனின் முகத்தை காண்கின்ற வேளை திடனளித்தாரே. வேண்டுதலோடு வேந்தனின் முகத்தை காண்கின்ற வேளை திடனளித்தாரே. நல்லவர் கர்த்தர் என்பதை நாளும் ருசித்து களித்திடுங்கள். நல்லவர் கர்த்தர் என்பதை நாளும் கண்டு களித்திடுங்கள். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. எப்போதும் அவர் துதி நிறைந்திருக்கும் என் நாவினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. சிங்கத்தின் சிசுக்கள் தங்களின் இறைக்காய் தாழ்ச்சி அடைந்தே ஏங்கிடக்கூடும். ஒரு நாளும் நாம் சாப்பிடுகிற உணவு கர்த்தர் கொடுப்பது. அநேகருக்கு இந்த உணவு இல்லை. கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும். கர்த்தரை தேர்வதற்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. God is giving a promise. Let's praise and worship and sing with adoration and faith. சிங்கத்தின் சிசுக்கள் தங்களின் இறைக்காய் தாழ்ச்சி அடைந்தே ஏங்கிடக்கூடும். தூங்கவன் அவரை நம்பிடுவோர்க்கு குறைவின்றி வாழ்வில் நன்மைகள் கூடும். தூங்கவன் அவரை நம்பிடுவோர்க்கு குறைவின்றி வாழ்வில் நன்மைகள் கூடும். காக்கும் நல் தேவனை நம்பிடுவேன், பாக்கியவானென வாழ்ந்திருப்பேன். காக்கும் நல் தேவனை நம்பிடுவேன், பாக்கியவானென வாழ்ந்திருப்பேன். Hallelujah. Glory be to God. Amen. Praise be to God. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. எப்போதும் அவர் துதி நிறைந்திருக்கும் என் நாவினிலே. எப்போதும் அவர் துதி நிறைந்திருக்கும் என் நாவினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் என் வாழ்வினிலே. Amen. Hallelujah. What a promising God. What a promising God. கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கிறேன். இந்த லாக்டவுன் முழுவதுமாக 3 வேளை உணவை அளித்த தேவன்.
நான் இருந்த பழைய வீட்டில் தண்ணீர் பஞ்சம் இருந்துச்சு, தண்ணீர் கஷ்டம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்கிற வீட்டில் ஆண்டு 3 வேளையில் 24 மணி நேரம் தண்ணி கொடுக்குறாரு. சாப்பாடு இருக்குது, கொடுத்த உடை, இருக்க வீடு, எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறார். இது எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியல. நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறார். சந்தோஷம், சமாதானம். கொஞ்சம் சுகவீனம் ஆனால் கூட அந்த சுகவீனத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டு நம்மளுக்கு ஒரு பலத்தை கொடுத்து, சுகத்தையும் கொடுத்து, பலத்தையும் கொடுத்து தாங்குற ஒரு தேவன். இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தரை நாம் துதிப்பதும் அவருடைய துதி எப்பொழுதும் வாயில் இருக்க வேண்டும். சொல்ல 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 அந்த மகிமையை நாம் அவர்கிட்ட நம்ம எடுத்து செல்ல செல்ல ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நிலையானது, மிகையானது. அது சொல்ல முடியாது, வாயிலார் வார்த்தைகள் கிடையாது. எதிர்பார்க்காத நேரத்துல எதிர்பார்க்காத நன்மைகளை தருகிற ஆண்டவர். கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம். நம்ம வாழ்க்கை முடிந்தது ஐயோ என்று நினைக்கிற காலத்துல ஆண்டவர் காப்பாற்றி விடுவார். எத்தனையோ முறை என் வாழ்க்கையிலே மரணத்தின் தருவாயில் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு, எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்துல ஆண்டவர் என் உயிரை காப்பாற்றி கொடுத்திருக்கிறார். பல அறுவை சிகிச்சைகள்ல, பல ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல, பல சூசைட் அட்டம்ப்ட்ல எல்லாத்துலயும் ஆண்டவர் காப்பாற்றி கொடுத்திருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய திட்டம் பெரியது, அவருடைய இரக்கம் பெரியது, அவருடைய கிருபை பெரியது. இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்க, பல ஆக்சிடென்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும். கை கால் போயிருக்கலாம், அந்த கையை காலை கொடுத்திருக்கிறார். கண்ணு போயிருக்கலாம், தலை போயிருக்கலாம், கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம வயசை ஒட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு சின்ன வயசுலயோ இல்லை பெரிய வயசுலயோ ஹார்ட் அட்டாக் நம்ம ஆண்டவர் உயிரோடு வச்சிருக்கிறார். கோவிட், இந்த ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம், டயாலிசிஸ், டயபெட்டிஸ், இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஆண்டவர் உயிரோடு வச்சிருக்கிறார். எதற்குறித்தும் நாம் பயப்படாமல் தெளிவாய் இருக்க வேண்டும். We should not scare for anything. Let's read it for the glory of God. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Please read and get the God's special blessings for you and your family. 2 Timothy 1:7 எடுத்தவர்கள் தேவமகிமைக்கு என்று வாசித்து சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். Anyone can read for the glory of God. யாரோ ரெண்டு மேலும் வாசிக்கலாம். For God hath not given us the spirit of fear, but the power of love and of a sound mind. Amen. Amen. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தார் பயந்து போய் பயத்திலே சாகுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர் பாருங்க, நல்லவர் பாருங்களேன், நம்ம பயப்படக்கூடாதுன்னு தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. ஆப்போசிட்டா பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும், கிளியரா யோசிக்கிறதுக்கு, a sound mind, a power and a love. What a great God. Amen. Let's glorify him with all that he has given for us today. இன்று நாடு முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் கொரோனா அதிகம் பதவி கொண்டிருக்கிறது. அநேகருடைய வருமானம் கொஞ்சம் கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஆண்டவர் நம்மள அழகா எடுத்துறாரு பாருங்க, சந்தோஷமா வச்சிருக்காரு பாருங்க. Hallelujah. Glory be to God. 3வது பாடல், 4வது பாடல் மன்னிக்கவும், ஒரு ஆங்கில பாடல், சேர்ந்து தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். 4th song, it's an English song. Let's sing and glorify God together as one family. Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless as the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Let's sing with faith. Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. I wash in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. I have garments spotless as the white as snow.
Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ரத்தத்திலே தோய்த்து எடுக்கப்பட்டவர்களாகிய நாம் ஒரு ஆண்டவருக்கு ஹல்லேலூயா சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா. As we've been dipped and washed and cleansed and cleared by the Holy Spirit, by the blood of Jesus. Shall we all say hallelujah and amen? Amen. Hallelujah. 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் 12வது வசனம் எடுத்தவர்கள் தேவ மகிமைக்கென்று வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Please read and glorify God's name and receive his special blessings and anointing. Seek the Lord and his strength. Seek his face continually. Amen. கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள், அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். ஆமென். கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை வாசித்த குடும்பத்தாரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக, மென்மேலும் உயர்த்தி கர்த்தர் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா விக்கினங்களும் சுகவீனங்களும் பலவீனங்களும் எடுத்து போட்டு ஜெய கிறிஸ்து ஜெயமாய் அவர் நடத்துவாராக. The victory Lord, the victory Christ may restore all that what they have lost. God give them good health. God give them good wisdom and knowledge to come up in life. Amen and amen. May God deliver them from all the pestilence. கர்த்தர் தாமே வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the good Lord bless the words too. A wonderful glorious moment and time of testimonies. சாட்சி நேரம். தேவ மகிமைக்கென்று இப்பொழுது நாம் சொல்லுகிற இந்த சாட்சிகள் தேவனுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். நியாயத்தீர்ப்பின் நாளிலே அதற்குண்டான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தரப்போகிறார். இந்த பூமியில நாம் வாழப்போகிற நாட்கள் முழுவதுமாக கர்த்தர் நமக்கு என்று பிரத்யேகமாக கொடுத்திருக்கிற அருமையான காரியங்களை கர்த்தர் மிகைப்படுத்துவார். உண்மையிலேயே சில நேரங்கள் நான் யோசிப்பேன், எப்படி ஆண்டவரே இந்த மாதத்தினுடைய தேவைகளையும் சூழ்நிலையும் காப்பாத்துறீங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, யோசித்து பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் பின்ன திரும்பி பார்க்கிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்த கடன் சுமைகள், என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்த கஷ்டங்கள், எப்படி ஆண்டவர் அது எல்லாம் சந்தித்தார் என்று. ஒரு 2-3 நாட்களுக்கு முன்பதாக என்னோட பேசிக்கொண்டிருந்த என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், சந்தோஷமா இருக்கிறியா, நல்லா இருக்கிறியா, எப்படி அப்படின்னு கேட்டார். நான் பதில் சொன்னேன், ஆண்டவர் சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறாரு. இது மனுஷர் கொடுக்கிற சந்தோஷம் அல்ல, ஆண்டவர் கொடுக்கிற சந்தோஷமா இருக்கிறேன். எப்படி உன்னால் இருக்க முடியுது? நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன், அவரை நித்தமும் தேடி அவருடைய நாமத்தை நான் துதிக்கும் பொழுது, அவருடைய பாடல்களை பாடும் பொழுது யாருக்குமே இல்லாத ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு வருடம் முழுவதுமாக, ஒரு வருடம் தாண்டி விட்டது, இன்னும் கர்த்தர் டெய்லி அவர் நினைச்சு நான் பாடும்படியாக என்னுடைய இசை தாளந்துகளை நான் அவருக்கு படைக்கிறேன், என்னுடைய குரல்களை அவருக்கு படைக்கிறேன், என்னுடைய நேரத்தை நான் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எல்லாம் அவருக்கு நான் பண்ணும் போது அவர் என்னுடைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் ரொம்ப அழகா பார்த்துக்கிறார். அவரே என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். இப்படி ஒரு ஸ்லாக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறார். அநேகர் கர்த்தரை தேடாமல் போன காரணத்தினாலே அவருடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கின்ற நாம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம நொறுங்கி போறோம்னு ஒரு ஆண்டு உடனே வந்துடுவார், தூக்கி விடுவார். இப்படி ஆண்டு உங்க வாழ்க்கையில் செய்த நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் அவர் நாமத்திற்கு மகிமைக்கென்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார். என்னுடைய தகப்பனார் அடிக்கடி சொல்வார், my father always used to tell me, கர்த்தர் வேலையை செய்யறதுக்கு முன்பதாகவே நான் நன்றி செலுத்தி விடுவேன். I thank God before God could create those miracles in my life, because I know for sure in faith God is going to do that wonder. என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நல்ல காரியத்தை செய்வார், நம்புற விசுவாசிக்கிறேன், நான் நன்றி செலுத்துவேன். இதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாம் கேட்கிற காரியங்களை தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். சாட்சிகளை தேவ மகிமைக்கென்று உற்சாகமாய், ஆனந்தமாய், கம்பீரத்தோட, மனமகிழ்ச்சியோட நீங்கள் சொல்லும்படியாய், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். Please share and render your testimonies, glorify Him, and just with praises, just with happiness, just with joy, rejoicing God in your heart. Please share testimonies to glorify God. Sachi Neram, testimony time. Praise the Lord. Praise the Lord, auntie. Praise the Lord. கேக்குதா சுசில்? கேக்குதா ஆண்டி? நான் என்னோட மருமகளுடைய அக்கா 2 days முன்னால கோவிட் வேக்சின் எடுத்தாங்க. அதோட ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா
அவங்களுக்கு ஃபீவரோட சேர்த்து பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி எல்லா ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இசபெல்லா ஹாஸ்பிட்டல் அப்சர்வேஷனுக்காக கொண்டு போனாங்க. அங்க ஒரு ரூம்ல படுக்க வச்சு பார்த்துன்னு இருந்தாங்க. ஐவி ஆக்சிஜன் எல்லாம் இது பண்ணா. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த மீன் டைம் கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணா பாசிட்டிவ் ஆனாங்க. ஆனா அங்க பெட் இல்ல, அதனால எங்கேயோ ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க, இங்க கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ராத்திரி 8 மணிக்கு 7:30க்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க. என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் ரெய்னில ஒரு வேலை கிடைச்சாக்கணும்னு சொல்லி நான் ரெய்னி ஃபோன் பண்ணி கேட்டா, ஹேனா சொன்னாங்க பெட் அரேஞ்ச் பண்றேன்னு நீங்க கொண்டு வர சொல்லுங்க அப்படின்னா. திருப்பி அங்க ஃபோன் பண்ண அவங்க சொன்னாங்க ராத்திரியில எப்படி ஷிஃப்ட் பண்றத இந்த ராத்திரி மட்டும் இங்க அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுனால அந்த அப்சர்வேஷன் ரூம்லயே அவங்கள படுக்க வச்சாங்க. இது டைம் ட்ரிப்பிள் ஏற்றி கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆச்சு. நான் சிஸ்டர் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். நீங்க ப்ரேயர் பண்ணின்னு இருந்தீங்க. அதனால் இந்த ப்ரேயர்னால நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு காலையில அங்க ஒரு பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போச்சு. அவங்களுக்கு அங்கே அட்மிஷனுக்கு ரூம் கிடைச்சிச்சு. அதோட அவங்களோட வியாதியும் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு. ப்ரேயர் பண்ணது ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டாரு. ஆண்டவரோட நாமத்துக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லுகிறேன். நீங்க ஜெபம் பண்ண இந்த ஜெபத்தை எடுத்ததுனால அவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைச்சிச்சு. நார்மலுக்கு வரல, ஆனாலும் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்லேருந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க. ஆண்டவர் கொடான கோடி ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி என்னோட சாட்சியை முடிக்கிறேன். Praise be to God for the wonderful testimony what auntie happened to render. ஒரு அருமையான சாட்சி. தேவன் மகிமைப்பட்டார். காரணம் அவருடைய வார்த்தை நிமித்தமாய் அவர் சொன்ன காரியங்கள் நிறைவேற்றுவார். வார்த்தையினால் அவர் சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் நிறைவேற்றுகிற தேவன். அருமையான ஒரு சாட்சி. கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெட் இல்லைன்னு சொல்ற இடத்துல பெட்டு கிடைக்குது, கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சது. இன்றைக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்துருக்கிறார். ஒரு 2-3 நாட்களுக்கு முன்பதாக நாம் ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரருக்கு நாம் ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுத்தோம். அவர் பேர் தாமிரா. அவர் ஒரு சினிமா பட இயக்குனர், சினிமா டைரக்டர். இப்படி அநேக ஜனங்களுக்கு இந்த விடுதலையின் ஊழியத்திலே லாக்டவுன் நேரத்தில் நம்ம கொரோனாக்காக ஜெபித்தோம். ஆண்டவர் எல்லாம் காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறார். கர்த்தர் இந்த சகோதரிக்கும் ஒரு முழு சுகத்தை கொடுப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறோம். கர்த்தர் அவருடைய விசுவாச அளவில் அல்லாமல் நம்முடைய விசுவாச அளவில் கர்த்தர் அந்த சுகத்தை கொடுப்பார். உண்மையை நான் விசுவாசிக்கிறேன். காரணம் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தருக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது அவங்களால விசுவாசிக்க முடியலன்னா நம்மளுடைய விசுவாசம் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் பார்க்கிறார். என் மகளுக்காக என் மகனுக்காக நான் இறங்கி செய்வேன். அப்படிப்பட்டதாக இப்படி ஒரு காரியத்தை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் மகிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் அதிகம் மகிமைப்பட போகிறார். கர்த்தரை பரிசுத்த நாமத்திற்கு வேண்டாவதாக. சாட்சிகள் இருந்தால் தேவ மகிமைக்கு என்று சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். I thank God and glorify God. நேற்று தினத்தில் வெளியில் போயிட்டு வரும்பொழுது ஈவினிங் திடீர்னு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு கோல்டு பிடிக்கிற ஒரு சிம்டம் தெரிஞ்சுது. நார்மலாக சரி ஒருவேளை கோல்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார். நேற்று முழுக்க இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தா கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு காலையில இருந்துச்சு, மீட்டிங் தொடங்குறதுக்கு முன்பதாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வேர்த்து விடுது. ஏன்னா எந்த மாத்திரையும் எடுக்கல, எந்த மருந்தும் எடுக்கல. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இன்னைக்கு ஆண்டவர் அருமையான ஒரு சாப்பாடு கொடுத்தார். அருமையான ஒரு எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் நல்ல ருசியுள்ள பதார்த்தத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். கர்த்தர் இதை கொடுத்த கரங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு நாளும் அழகாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது எப்படி நடத்துறாரு, எப்படி ஆண்டவர் இதை செய்யறாருன்னு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப விசித்திரமா ஆச்சரியமா இருக்குது. வாழ்க்கையிலே அனைத்தையும் கொடுத்த தேவனுக்கு இன்னும் அதிகமான காரியங்கள், சந்தோஷங்களையும் சமாதானங்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தேர்தலையும் ஆறுதலையும் எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கின்ற தேவனா இருக்கிற கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென். Any more testimonies? Please share for the glory of God. சாட்சிகள் தான் நீங்க சொல்ல முடியும். அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரை குறித்து மகிமைப்படுத்துவதற்கு நாம் மறந்து போனோம் என்றால் அவர் நம்மளை மறந்து விடுவார். பயப்படாதீங்க. பிரதர் ரொம்ப பயமுறுத்துறாரு, சார் ரொம்ப அப்படி பயமுறுத்துறாரு நினைக்காதீங்க. நன்மையான காரியங்கள் நிறைய செஞ்சிருக்கிறார். அதை நினைச்சு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நிமித்தம் சாட்சி சொல்லும் போது ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார். மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில இது நல்ல விஷயமா இருக்கும். சாட்சிகள் இருந்தால் நீங்க சொல்லும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Okay. May the good Lord bless all the testimonies. May God bless the faith that we have. Amen. ஒரு நன்றி பாடலை பாடி தேவ செய்திக்குள் நாம் கடந்து செல்வோம். Let's give a thanking song and praise God and get to the word of God. கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள், கோடா கோடிகள் உந்தன் கிருபை ஈவுகள், போதா நாவுகள் போதா நாவுகள் உம்மை பாட கீதங்கள், உம்மை பாட கீதங்கள், தேடும் வேளையில் அவர் மாறா தேவனே, தேடும் வேளையில் அவர் மாறா தேவனே, மருளும் வேளையில் மருளும் வேளையில் அவர் மாறா நண்பனே, அவர் மாறா நண்பனே, நன்றியா பாடுவே எந்த மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியா பாடுவே என் மீட்பர் இயேசுவை, அவர் பாதம் தேடினேன், அவர் பாதம் தேடினேன், எந்தன் ஜீவனாளெல்லாம், எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம், எந்தன் ஜீவ நாளெல்லாம் நன்றியா பாடுவே எந்தன் மீட்பர் இயேசுவை, நன்றியா பாடுவே என் மீட்பர் இயேசுவை. Hallelujah. Let's close our eyes wherever we are and let's show humbleness and humility towards God. எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். நம்முடைய மனத்தாழ்மையை, நம்முடைய ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்துவோம். Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening, O Lord. Thanks for making us to see this day. Thanks for giving us a day. Thanks for adding days in our life. Thanks for taking care of the entire week. Whatever that, Lord, that you had, your vision on us, your zeal, that you have proved it, you have given to us. Today, as we're going to meditate the word of God, be along with us. Lord, touch our hearts. Make every word to be a living word in our life, to follow it as a policy, to live in it, to dwell in it, to follow you. I give you all the glory and honor. In Jesus' mighty, miraculous name we pray. Amen. Amen. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பா இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I greet you and I welcome you and I also bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown meeting. The word of God for tonight is the continuation of the day before sermon. இன்றைய நாளினுடைய ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தை முந்தைய நாளுக்கு முந்தைய நாள் இருந்த ஒரு வார்த்தையினுடைய தொடர்ச்சி. The blessings of God. தேவனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதங்கள். அவருக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் எப்படி என்ன ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கணும்னு. இப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் விசுவாச அடிப்படையில். We're going to see that in faith.
In Proverbs chapter 10, verse 22, the word says, the blessing of the Lord, it make rich and he had no sorrow with it. நீதிமொழிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம், கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். அருமையான வார்த்தை. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும். அப்போ கர்த்தரனுடைய ஆசீர்வாதம் அங்க இல்லை, தேவனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் அங்க இல்லைன்னா தேவனுடைய செயல் அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம். எங்கே ஆண்டவர் இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் இருக்கும்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம். நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றீங்க, இல்லை நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷன்லயோ இல்லை நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் நீங்க கஷ்டப்படாதபடிக்கு இருக்குது. திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது யோபை எப்படி ஆண்டவர் வந்து சிக்ஷித்தார், அதே போல நம்மளையும் ஆண்டவர் சிக்ஷிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார். ஆண்டவர் சிக்ஷிக்கல, ஆண்டவர் பிசாசு சிக்ஷிக்கும்படியாய், பிசாசு கஷ்டப்படுத்தும்படியா வரும்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்குறார். போ, என் மகன் என்ன சார்ந்து இருப்பாங்க. அப்போ சில நேரங்கள்ல இந்த தோல்வியின் நிமித்தமா, இந்த பிரச்சனை நிமித்தம் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் ஆண்டவரை விட்டு விலகிடுவாங்க. எனக்கு ஆண்டவர் எதுவுமே செய்யல, என் ஆண்டவருக்கு வந்து கண்ணு இல்லை, காது இல்லை, மூக்கு இல்லை. இப்படியாய் ஆண்டரை நம்பி சார்ந்து வாழ்ந்த யோபனுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இழந்ததை எல்லாம் மீட்டு கொண்டார். அழகான பிள்ளைகள் அவருக்கு இருந்தாங்க, மகன்களும். பைபிள் அந்த அளவுக்கு போட்டிருக்குது வேதாகமத்துல. அவருக்கு இருந்த பிள்ளைகளை காட்டிலும் சௌந்தரியவான்களும் அழகுள்ளவர்களும் ரூபம் உள்ளவர்களும் யாரும் இல்லை. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருந்திருக்கிறாங்க. ஜோபனுடைய பிள்ளைங்க எல்லாம் இறந்து போறாங்க. ஜோபனுடைய கேட்டல்ஸ், ஆடு மாடு எல்லாம் போகுது. யோபனுடைய வீடு வயல் எல்லாம் போகுது. ஒன்னொன்னா ஒரு வேலைக்காரனா வந்து சொல்றான், இதெல்லாம் போயிடுச்சு ஆண்டவன்மாரே, மை லார்ட், திஸ் இஸ் கான். ஆனா யோபனுடைய ஒரு விசுவாசம் பாருங்க, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தன்னுடைய கஷ்டத்துல ஆண்டரை வெறுக்காம, ஆண்டரை தூஷிக்காம, ஆண்டரை அவமானப்படுத்தாம, ஆண்டரை வந்து தள்ளி விடாம ஆண்டருடைய பிரசன்னத்திலேயே வாழ்ந்த மனுஷன். அப்போ ஆண்டவர் அவர் கூட இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப பெரும்படியாக கிருபை செய்தார். கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும். இன்னைக்கு மனுஷன் நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் என்ன தெரியுங்களா, தன்னுடைய உழைப்பின் நிமித்தமா தான் சம்பாரிச்சு வச்சுக்கலாம், தன்னுடைய ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி, தன்னுடைய புத்தியை யூஸ் பண்ணி மற்றவங்களை ஏமாத்தி பணத்தை வாங்கி வச்சுக்கலாம், திருடி வச்சுக்கலாம். இப்படி பல ஒரு குருட்டோட்டமான ஒரு எண்ணத்துல மனுஷன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம். ஆஸ்தியை சேர்ப்பான், அதை வாரிக்கொள்வான் யார் என்பதை அறியான். வேதத்துல ஒரு அருமையான வசனம். ஒரு நல்ல ஒரு சொத்தை சேர்ப்பான், அதை யார் வாரிட்டு போவான்னு பார்க்கறது இருக்க மாட்டான், கண்ணை மூடிடுவான். இப்படியான வசனங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கிற காரியத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதுல இருக்கும் பொழுது அது தலைமுறையாக அது வந்து பாரம்பரியம் தொடர்ந்து வரும். நீங்க கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி, இல்ல பிரதர், ஊழல் பண்றவனும் ஏமாத்துறவனும் அவனுடைய குடும்பம் தான் செழிக்குதுன்னு நீங்க சொல்லலாம். ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சுகமான பலமுள்ள ஒரு நல்ல வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை, இதுதான் ஆசீர்வாதம். பணம் இருக்கும், சாப்பிட முடியாது. பணம் இருக்கும், அனுபவிக்க முடியாது. பணம் இருக்கும், ஏஞ்சி உட்கார முடியாது, அந்த காரை ஓட்ட முடியாது, போக முடியாது, அந்த விமானத்துல கப்பல்லையும் பயணம் செய்ய முடியாது. பணம் எல்லாம் இருக்கும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் சாகும் நாள் வரைக்கும் நல்லா திடனா பலனா. நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில கேள்விப்பட்டிருப்போம், நல்லா சாப்பிட்டாருங்க, நல்லா தூங்கினாருங்க, நிம்மதியா போய் சேர்ந்துட்டாருங்க. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும். இந்த ஐஸ்வர்யம் பணம் மட்டும் இல்லைங்க, சம்பத்து மட்டும் இல்லைங்க, உங்க வாழ்க்கையில நல்ல சுகம், பலன், ஆவி, எல்லாத்தையும் சந்தோஷம், சமாதானம் ஒவ்வொரு நேரமும் நீங்க கழிக்கும் போது அந்த சந்தோஷம் உள்ள இருந்து வருது இல்லைங்களா. ஒரு ஆண்டவர் கொடுக்குற ஒரு விஷயம், ஒரு சின்ன பொருளை நீங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாலோ, இல்லை உங்க கணவன் உங்க மனைவிக்கு வாங்கி கொடுத்தாலோ, இல்லை மனைவி கணவனுக்கு வாங்கி கொடுத்தாலோ, பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்தாலோ, ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் நிமித்தமா சந்தோஷப்படுறீங்களா, இந்த ஆசீர்வாதம், இந்த சமாதானம் குடும்பத்துல கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம். என்ன அனுபவிச்சு எழுதிப்பாரு நம்ம பக்தன் இதை எழுதும் போது, how much he would have experienced and how much he would have known the fact, experiencing God, this person would have written this, the blessing of the Lord, it maketh rich and he had no sorrow with it. அதுல கொஞ்சம் கூட வேதனை இருக்காது. அப்ப என்ன அர்த்தம், ஒரு வேதனை உங்க வாழ்க்கையில இருக்குதுன்னா அப்படி கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதுல குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தருடைய ஒரு பாதுகாப்பு, கர்த்தருடைய ஒரு வழியிடத்துல குறையப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை நாமும் கர்த்தரை விட்டு கொஞ்சம் வழி விலகி போயிருக்கலாம் சில நேரத்துல அஞ்ஞானமா. ஆனா ஆண்டவர் தேடும் பொழுது, அவர் தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் மாறா நண்பனே, பாட்டு பாடணும் இல்லைங்களா, தேடும் வேளையில் அவர் மாறா நண்பனே. He is a good friend when you happen to search him. God is talking to you, my dear friends. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற வேண்டும் என்றால் அவரோடு நீங்கள் வாழ்ந்தால் மட்டுமே அதை பெற முடியும்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என்னுடைய வாழ்க்கையில நேர்ந்த பல துயரத்தின் நிமித்தமா, கஷ்டத்தின் நிமித்தமா சில நேரங்களில் என்ன காயப்படுத்திக் கொள்வேன். ஐ வில் ஹர்ட் மை செல்ஃப் வித் பீட்டிங் மை செல்ஃப் வித் பெல்ட். என்ன பெல்ட் எடுத்து அடிச்சுக்கிறது, செவுத்துல போட்டு குத்துறது, லைக் பாக்ஸிங் பண்றது, செவுத்துல என் நக்கிள்ஸை வச்சு போட்டு மோதுறது, அடிக்கிறது, வீட்டில் இருக்கிற பீரோ அடிச்சு அந்த அந்த என்னுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன்லாம் அதில் வர மாதிரி பண்றது. இப்படியா பிசாசு நடத்த 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 நான் செய்து கொண்டே இருந்தேன். அப்ப ஆண்டவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார். இது என்னுடைய சரீரமாச்சு, நான் அதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், என் மகன் இவ்வளவு காயப்படுத்துறானே, இவ்வளவு வேதனைப்படுத்துறானே, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன், இப்படி மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறானே, அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும், விடுதலை என் நோக்கி வர மாட்டானே. இப்படி பல காலங்களில் ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட 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 பின்மாற்றமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற காரியம், கர்த்தர் கூப்பிடும் போது அழகா வலை வீசுவார், நெட்டு போடுவார், நெட்ல மாட்டிக்கணும்னா அழகா கஷ்டம் இல்லாம அவர் கூப்பிட்டுப்பார். ஆனா அந்த நெட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போனோம்னா ஏதாவது ஒரு 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 ஆள் வந்து ஃபிஷிங் ட்ராட்டில் வச்சு போடுவான், அந்த ஹூக்ல மாட்டினா மூஞ்செல்லாம் கிழிஞ்சிட்டு வந்துடும் நான் சொல்லுவேன். இதே போல எனது வாழ்க்கையில ஆண்டவர் பல முறை, ஒரு முறை இல்லை பல முறை அந்த வலையை வீசினார். நானும் தப்பிச்சுக்கிட்டே வந்தேன். ஒரு முறையும், ஒரு முறை, பல முறை ஆண்டவர் தூண்டிலம் போட்டார். முகம் கிழிச்சு செதைச்சு ஆக்சிடென்ட், இது அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு நிந்தையில வேதனை ரொம்ப அசிங்கப்பட்டு இருந்தேன். ஆனா கர்த்தர் என்னோடு இருந்தார். இன்றைக்கு நான் கர்த்தரோடு இருப்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆமேன், ஹல்லேலூயா. இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில கொடுப்பார். உங்களை கர்த்தர் பலருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைப்பார். You will be a blessed person to others in others' life because you have been chosen by God. God has chosen you to be a blessing. He's using you as an instrument in others' life. This is the blessing, the greatest blessing. இந்த பூமியில வாழக்கூடிய நாட்கள்ல கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றக்கூடிய தேவன். அதுல வேதனையே இருக்காது, அதுல கஷ்டமே இருக்காது, கண்ணீர் இருக்காது, கம்பளம் இருக்காது, அதுல வியாகுலம் இருக்காது, அதுல வேதனை, உங்களுடைய எல்லா இழப்பீடும் அதுல இருக்காது. சந்தோஷம், சமாதானம், இப்படியே நன்மையான காரியங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் அது இருக்கும். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். Oh, taste and see that the Lord is good. This is what the word of God says. Psalm 107 verse 38. சங்கீதம் 107 அதிகாரம் 38வது வசனம். அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார், மிகுதியும் பெறுகிறார்கள், அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் குறையாதிருக்க பண்ணுகிறார். He blessed them also so that they are multiplied greatly and suffereth not their cattle to decrease. இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த மிருக ஜீவன்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக், ஒரு கார் நம்ம சொல்லலாம். ஒரு காலத்தில் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம், அப்புறம் சைக்கிள் வாங்கணும், அப்புறம் பைக் வாங்கணும், அப்புறம் கார் வாங்கணும். இன்றைக்கு அதையும் தாண்டி நிறைய போய் கொண்டிருக்காங்க. The normal people will compare themselves along with this cattle. ஒரு ஹார்ஸ், ஒரு கவ், ஒரு ஆக்ஸ், ஒரு மாடு, ஆடு போல கவர் பண்ணுவாங்க. ஆனா பரிசுத்த ஜனமாக இருக்கிற நாம் இதை எப்படி பார்க்கணும்னா, அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் குறையாதிருக்க பண்ணுகிறார். இன்றைக்கும் கிராமங்களிலே இந்த ஜல்லிக்கட்டுலாம் நீங்க பார்க்கும்போது, இந்த வீட்டுல அந்த காளை மாடை வளர்க்கும் பொழுது அந்த காளை மாட்டை தன்னுடைய வீட்டுல ஒரு அங்கத்தினதான் வளர்ப்பாங்க. எப்படி நம்ம வீட்டுல ஒரு நாய் வளர்க்குறோம், எப்படி நம்ம வீட்டில் ஒரு பூனை வளர்க்குறோம், ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம், ஒரு 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 பேரட் வளர்க்குறோம், இல்லை மற்ற பெட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது போல ஒரு ரேபிட்டோ, இல்லை நீங்கள் பார்க்குறது போல இந்த ஃபால்கன்ஸ், நிறைய போய்கொண்டே இருக்கும். இப்படி பெட்ஸ், ஆடுங்களை மாடுகளை வளர்ப்பாங்க. இப்படி பார்க்கும் பொழுது அதை நம்முடைய வீட்டில் அங்கே மதிப்போம். ஒரு பேர் வைப்போம், அந்த பேரில் கூப்பிடுவோம், அந்த பேரில் அது வரும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஆண்டவர் ஆஸ்வதிக்கிறாருன்னா, அதுங்க குட்டி போடும், அந்த குட்டிங்க ஜாஸ்தி ஆகும், இப்படியே பெருக பண்ணுவார். இது நிறைவேறும் பொழுது கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில சொல்ற ஒரு காரியம் வெளிப்படும். அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார், மிகுதியும் பெறுகிறார்கள், அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் குறையாதிருக்க பண்ணுகிறார். He blessed them also so that they are multiplied greatly and suffered not their cattle to decrease. இன்றைக்கு சூழ்நிலையில ஒரு யானைக்கு தீனி போடுறது கஷ்டங்க. ஆனா இது நீங்க வீட்டுல வளர்க்குற ஒரு நாய்க்கோ, ஒரு பூனைக்கோ, இல்லை பறவைகளுக்கோ நீங்க போடுற ஒரு தீனி அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர்களை வச்சிருக்கிறாருன்னா, மற்ற உங்களை அல்லாமல் மற்ற இனங்களுக்கும் நீங்கள் உணவளிக்க முடிய வைத்திருக்கா, அப்ப ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறான்னு அர்த்தம். எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்டதான ஒரு விஷயம் இருக்குது. நான் பார்த்துருக்கிறேன், அநேகர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஹாஸ்டல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க, அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்களுக்கு பேர் தெரியாம, பேர் சொல்லாம ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஸ்டடீஸ்க்காக. ஏன்னா தெரிஞ்சுட்டா அந்த ஒரு பண்ற ஹெல்ப் போயிடும். கடைசி வரைக்கும் அந்த பிள்ளைங்க யாரோ ஹெல்ப் பண்றாங்க, நம்ம ஒழுங்கா இருக்கணுன்றதுக்காக, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுக்காக அன்னோன் தெரியாம ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்படி பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் பண்ற உதவி, இவர்கள் யாருக்கு உதவி பண்றாங்கன்னு இவங்களுக்கு தெரியும், உதவி பெறுவர்களுக்கு தெரியாது.
அதே போல கர்த்தர் உங்கள் நிமித்தமாக உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்படியா இருக்காது, மற்றவர்கள் அதை காணும்படியா வைத்திருப்பார். சொல்லுவாங்க, காதுபட சொல்லுவாங்க, எப்படி இருந்தாங்க பாருங்க, நீங்க சொந்த வீட்டுல இருக்கிறாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க, நீ கார் வாங்கிட்டாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவ்வளவு நகை போட்டு போறாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க கட்டுற புடவையை பாருங்க, அவங்க கட்டுற போடுற ஷர்ட் பேண்ட்டை பாருங்க, அவங்க வச்சிருக்கிற வண்டியை பாருங்க, இப்படியா சொல்லிக்கொண்டே போவார்கள். ஏன்னா நீங்கள் உயர 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 கர்த்தர் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அவங்களை காட்ட காட்ட அவர்கள் மனதில் எழக்கூடிய விஷயம் பொறாமை, ஒரு பொச்சரிப்பு. நானும் அப்படித்தானே இருக்கிறேன், அப்ப எனக்கு மட்டும் இல்லையே, அவங்களுக்கு மட்டும் இப்படி இருக்குதே. ஏன்னா கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறபடினாலே கர்த்தர் ஆசீர்வாதங்களை மிகுதியாய் பெருக பண்ணுகிறார். ஆமேன். விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமேன் சொல்லுங்க. எத்தனை பேர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையில? ஒரு எஜுகேஷன் ஓரியன்டா இருக்கலாம், ஒரு ஒர்க் ஓரியன்டா இருக்கலாம், ஒரு லைஃப்ல ஒரு growth ஓரியன்டா இருக்கலாம், ஃபேமிலி ஓரியன்டா இருக்கலாம், இல்ல சர்ச் ஓரியன்டா, உங்க சொசைட்டியோ என்னவா இருக்கலாம். ஃபேமிலி மட்டும் இல்ல, உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல, உங்களுடைய ஹெல்த்ல, இப்படி ஆண்டவர் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிற தேவன் உங்களை மிகுதியாய் பெருக பண்ணுறார். அப்போ இன்னொருத்தர் உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க, இவங்க இன்னொருத்தர் உங்களை பார்த்து பொச்சரிப்பு அடைகிறாங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் நீங்க வளர்றீங்க, யூ ஆர் growing. எந்த ஸ்கூல்ல எந்த பள்ளியில என்னை வெளியே எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணாங்களோ அவ்வளோ பொறாம, அவ்வளோ பொச்சரிப்பு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் இவங்கிட்ட பேசுறாங்களே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவன் ரூம்லயே இருக்கிறாங்களே, இவன் அப்படி பேசுறாங்க, இவனை விட்டு கொடுக்காம பேசுறாங்களே. எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் என்னை பத்தி கிளாஸ் ரூம்ல போய் பேசுவாங்க, எத்தனை பேர் என்னுடைய கொலீக்ஸ் போய் சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதை அவர்கள் கேட்கும்போது அவர்கள் மனதில் எழக்கூடிய விஷயம் ஒரு பொறாமை, ஒரு பொச்சரிப்பு. அப்படின்னா அவன் இப்போ இதை இவங்க பொறாமப்படும் பொழுது நான் உயர்ந்து கொண்டே போறேன், நான் வளர, ஏன்னா கர்த்தரை வளர்க்கிறார், ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுறார். இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகள் பள்ளி முடித்து போன பின்பும் இன்னும் என்னோட தொடர்பில் இருக்கிறாங்க, திரும்ப பேசுறாங்க. இது கர்த்தர் கொடுக்க எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம். நான் அவர்கள கேட்பேன், நீ இந்த மிஸ் கிட்ட, இந்த மேம் கிட்ட, இந்த சார் கிட்ட, இந்த மாஸ்டர் போய் பேசுனியான்னு கேட்பேன். சார், நான் அவங்கள பார்க்க வந்திருக்கிறேன், அவங்களாம் ரொம்ப பண்ணிட்டாங்க என் வாழ்க்கையில, நான் அவங்களாம் பார்க்க விரும்பல. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்கும்போது நான் யோசிக்கிறேன், நானும் அடிச்சிருக்கிறேன், நானும் கீழே இருக்கிறேன், நானும் கொண்டிருக்கிறேன், பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன். அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம், கிருபை என்னும் ஆசீர்வாதம், இரக்கம் என்னும் ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய தெளிக்கப்படுகிறது. ஆமென். If you've been sprinkled with His grace, if you've been sprinkled with His mercy, if you've been sprinkled with all His blessings, you are an anointed one because you've been receiving the blessings. You are not able to see your growth where others are able to see your growth, that you're growing. They would have started the leap along with you. They would have started the running race along with you, but you would have been a forerunner. உங்களோட ஓட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, உங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, ஆனா நீங்க முன்னாடி ஓடி வந்துட்டு இருக்கீங்க. பொறுக்க முடியாது, ஏன்னா இவ்வளவு சூழ்நிலை கர்த்தர்களோடு இருக்கிறார். ஆமேன், ஹல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட வசனங்களை நீங்க கேட்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஆமேன் ஹல்லேலூயா சொல்லிருந்தாங்க. நீங்க சொல்ல சொல்ல இது என் வாழ்க்கையில் நடக்கும், ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு, என் மகன் கேட்டான்னு ஆசீர்வதிச்சுட்டே இருப்பார். காரணம், கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற அருமையான காரியம், ஒரு நல்ல ஒரு காரியம், ஒரு பலமுள்ள ஒரு காரியம். அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார், மிகுதியும் பெறுகிறார்கள், அவர்களுடைய மிருக ஜீன்கள் குறையாதிருக்க பண்ணுகிறார். உங்க வீட்டுல எதுவுமே குறையாம இருக்கிறதுக்கு இந்த வார்த்தை. அப்ப எந்த அளவுக்கு ஆண்டவங்களை ஆசீர்வதிக்க பாருங்க. From head to toe, from top to bottom, from your hair to your foot nail, God has been blessing you. முழுவதுமாக உங்க தலையில இருக்கிற, சிரசுல இருக்கிற, முடியிலிருந்து காலில் இருக்கிற உங்க நகத்து வரைக்கும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ஆசீர்வாதத்தின் தேவன். விசுவாசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பார். If you believe in God, you will inherit His blessings. This is what God talks to us. Amen, hallelujah. விசுவாசம் உள்ள ஒரு வார்த்தை. என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாள்ல நான் ஒரு நாளும் ஜெயிப்பேன், ஆண்டவரே எனக்கு தெரியாது, என்னுடைய வாழ்க்கையை உங்க கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டேன், என்னுடைய ஊழியத்தை உங்க கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டேன், என்னுடைய வேலை, என்னுடைய டியூஷன், இந்த மாசத்துல இருக்கிற கடன், இந்த மாசத்துல இருக்கிற செலவு எல்லாம் நீர் பார்த்துக்க ஆண்டவரே. என் வண்டியில போடுற பெட்ரோல்ல இருந்து, நான் குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து எல்லாம் நீர் பார்த்துக்கோ. இப்படியாய் அவரை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது என் மகன் எனக்காக என்னை விசுவாசத்தை கொண்டிருக்கிறான், என் மீது அன்பு செலுத்துகிறான், என் மீது இவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறான். வேதத்துல அருமையான வசனம் வரும், மீன் கேட்டாய் பாம்பை அருள்வார் உண்டோ. ஒரு தகப்பனத்துல தன் குழந்தை ஒரு மீன் கேட்கும் போது பாம்பை கொடுப்பாங்களா? இதே போல நான் கேட்கிற காரியத்தை தேவனின் வாழ்க்கையில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கேட்கிற காரியத்தை கொடுக்கிறார், கொடுத்து கொண்டிருப்பார், நீங்கள் விசுவாசித்தார். ஆமென். ஆதியாகமம் 26 அதிகாரம் 12வது வசனம். ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான், கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வாதத்தினால் அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில இருக்கிறோம், இல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம்.
இல்ல ஒரு கோயம்புத்தூரோ மதுரையிலயோ இருக்கிறோம், இல்ல நம்ம ஒரு பெங்களூர்லயோ ஹைதராபாத்லயோ இருக்கிறோம், இந்தியாவில் இருக்கிறோம். இந்த லேண்டினுடைய கல்டிவேஷனுடைய மோடு, மெத்தடு, க்ரோயிங் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளை திடீர்னு கூட்டு போய்ட்டு ஒரு ஆஸ்திரேலியாலையோ இல்லை ஒரு அமெரிக்காலையோ விட்டுட்டா, ஒரு கனடாலையோ, அந்த நாட்டினுடைய சாயில், அந்த நாட்டினுடைய நிலம், டே லைட்டு, டைமிங், ரெயின், இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈசாக்கை வந்து ஆண்டவர் வேற தேசத்துக்கு கொண்டு போக பண்ணி, அவங்க இந்த இடத்துல வசனம் பாருங்களேன், ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். கூட்டி கொண்டு போன தேசத்துல விதை விதைக்கிறான். அது ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது இது எப்போ வந்து விதைக்கும், என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. கர்த்தர் அவனோடு இருந்தபடினாலே அந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தினால் அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிசினஸ் எடுத்த பிறகு உடனே ஃபிளரிஷ் ஆகாது. இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் a week, மினிமம் ஒரு வீக், இல்லை ஒரு மந்த், இல்லை ஒரு இயர், இல்லை 2 years, 3 years, 4 years. எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தாலுமே இப்படிதான் வரும். ஆரம்ப நாட்களில் என்னுடைய இசைப்பள்ளியை நான் தொடங்கினப்போ 2.5 வருஷம் என்னுடைய சம்பளத்திலிருந்து தான் நான் வாடகை கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு விசுவாசம், ஆண்டவர் நடத்துவார், விசுவாசமாக நடத்துவார். அப்போ விசுவாசத்தின் பலன் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படினாலும் சூழ்நிலை மாற்றி கொடுப்பார். இப்போ பார்க்குறோம், ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தால் 1 பங்கு இல்லை, 2 பங்கு இல்லை, 3 மடங்கு, 4 மடங்கு இல்லை, 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். இப்படி ஒருத்தன் வெளிநாட்டில இருந்து வந்து நம்ம நிலத்துல விதைக்கும் போது 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான்னு பார்க்கிறோம். இது நடந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நம்மளோட விவசாயிங்க என்ன யோசிப்பாங்க, எப்படா இவன் நம்மளுக்கே இவன் இவ்வளவு வேலை காட்டுறான், இத்தனை வருஷமா நம்ம குடும்பமா நம்ம இருக்கோம், ஆனா இவன் விதைக்கிற 100 மடங்கு. இது கர்த்தரால் வந்தது, இது ஆசீர்வாதம் உள்ளது. ஆமென். விசுவாசிக்கிறோம், ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். God is pouring the blessings in my life and I'm going to inherit. And all those blessings is not going to be in 1 fold or 2 folds or 3 folds. It's going to be in 100 folds. As God promised the 100 folds in Isaac's life, the same God is going to give that in my life in 100 fold. ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு 100 மடங்கு கொடுத்த அந்த பலனை என் வாழ்க்கையில் ஆண்டு கொடுப்பார். காரணம், நானும் அதே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன், அதே தேவனை நான் பற்றி கொண்டிருக்கிறேன். ஈசாக்கு விசுவாசிக்கிற தேவன் நான் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய தாத்தா ஒரு அருமையான ஜெபம் செய்வார். என்னுடைய அம்மாவுடைய அப்பா, my mother's father used to pray. Whenever I ask him to pray, he'll pray. He will start the prayer with this word: ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே. Every time he says that. நானும் ஒரு முறை அவர் சொல்லும் போது சொல்றான்னு பார்ப்பேன். The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Joseph. நான் கேட்பேன், தாத்தா நீங்க இது ஒரு முறையும் சொல்றீங்க. Every time you say that, he says, the God who promised, the God who kept his promise, the God who really poured the promise in their life, the same God whom I believe now will pour the blessings on you. அதே ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆசீர்வாதத்தை வழங்கின அந்த தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன். அந்த தேவன் உன் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார். இன்றைக்கு ஈசாக்கு 100 மடங்கு பலனை அடைந்தான். இன்றைக்கு நாமும் அந்த 100 மடங்கு பலனை எல்லா விதத்திலும், சரீர சுகமா, சரீர பலனா, உங்களுடைய வருவாய் இன்கம்மா, இல்லை உங்களுடைய பிஸ்னஸா, இல்லை உங்களுடைய பசங்களுடைய எஜுகேஷன், இல்லை உங்களுடைய எஜுகேஷன், என்னவோ வாட் எவர் இட் இஸ், you ask God, God, you promised and you kept the promise in Genesis 26:12. You have given Isaac the 100-fold of blessings. I want that in my life. I believe in you. I trust in you. அன்றே ஆதியாகமத்தில் நீ சொன்னது போல, ஆண்டவரை 26:12 சொன்னது போல, ஈசாக்கு 100 மடங்கு ஆண்டவரை பலனை கொடுத்தது போல, என் வாழ்க்கையிலும், என் குடும்பத்திலும், என் வியாபாரத்திலும், என்னுடைய வேலையிலும், என்னுடைய படிப்பிலும், நான் எடுக்கிற எல்லா முயற்சியோட சுகத்திலும் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் சுவாமி. நீ கேட்கும்போது கொடுக்கிற ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் என்றென்றும் சதாகாலம் நல்லவர். He is always good. Eternally he is good. He is very very good. 1 Samuel chapter 2 verse 7. 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் 8வது வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். The Lord maketh poor, maketh rich, he bringeth low and lifteth up. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா கிளீனா ஜென்டலா போட்டாங்க. தமிழ்ல பாருங்களேன், கர்த்தர் தரித்திரம் அடைய செய்கிறவரும் ஐஸ்வர்யம் அடைய பண்ணுகிறவருமா இருக்கிறார். அவர் தாழ்த்துகிறவரும் உயர்த்துகிறவருமா இருக்கிறார். அவர் தாழ்த்துகிறவரும் உயர்த்துகிறவருமானவர். ஆமென். He knows when to lift, he knows when to put you down, he knows how to lift you, how to put you down, he knows how to save you and how to cover you, protect you, and how to
make you yield the blessings. உங்களை உயர்த்துவதும் உங்களை தாழ்த்துவதும் நீங்க லட்சியத்தை அடைவதும் தோத்து போகாமல் இருப்பதும் தோத்து போவதும் எல்லாம் அவர் கையில் இருக்குது. அவரை நம்பினோர் கெட்டு போனதில்லை. 8ஆம் வசனம் பாருங்களேன். அவர் சிறியவனை புழுதிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார். பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் கர்த்தருடைய வைகள், அவரே அவைகள் மேல் பூச்சக்கரத்தை வைத்தார். He raiseth upon the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill to set them among the princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, that he had set the world upon them. 5 years, I think 5 or 7 years before, I was called as a judge to judge a program. ஒரு போட்டிக்கு என்னை நடுவராக அழைத்தார்கள். அப்போது அந்த இடத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது என்னை விட புகழின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா இசையமைப்பாளர். He is a big musician, he is a big music director in the cine field. அவருக்கு ஒரு சேர் போட்டிருக்காங்க. அவர் ஒரு ஜட்ஜு, நான் ஒரு ஜட்ஜு. நான் பக்கத்தில் போய் உட்கார். அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்த புதுசில் அவர் இப்படி பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு ஹலோ 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 அவ்வளோதான். அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்பு தான் அவர் கேட்குறாரு, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் மியூசிஷியனா, வாட் டு யூ டூ? நான் சொல்கிறேன், ஆமாம் சார், நான் ஒரு மியூசிக் டீச்சர். நான் உங்கள் பேர், உங்கள் அப்பா பேர், இப்படியே கேட்டு வரும்போது ஒரு பாயிண்ட், உங்கள் அப்பா பேர் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னாரு. நான் வாட்சன், கிட்டாரிஸ்ட், சினி ஃபீல்டில் இருந்தார், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். He started talking about my father, about his history, how he was. இப்படி என் தகப்பனார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்கிட்ட பேசுறதை பார்த்து 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 அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்த ஆடியன்ஸும் மற்றவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவரும் பெரிய ஆளாக இருப்பாரோ, பிகாஸ் நம்ம நினச்சி பார்க்க மாட்டோம். கடைசியில் அவ்வளோ க்ளோஸாக அவ்வளோ கையெல்லாம் ஷேக் பண்ணிட்டு ஹக் பண்ணிட்டு நாங்கள் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நாங்கள் நம்பர்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் வாங்கி நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த ஜட்ஜுக்கு உண்டான மதிப்பையும் எனக்கு கொடுத்தார்கள். ஈக்குவலி when they announced, when they happened to say few words in the mic. அப்போதை யோசித்தேன், அவர் சிறியவனை புழுதிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார். He makes you to sit along with kings. He makes you to sit along with the great people. இது ஒரு காரியம் மட்டும் இல்ல, பெரிய பெரிய காரியங்கள். காரணமே இல்லாம பெரிய பெரிய சீஃப் கெஸ்ட் இன்வைட் பண்றதுக்கு போய் கூட்டிட்டு வர்றதும், நீங்க போய் கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றதும், அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஜூரியா ஜட்ஜா போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பேட்டர்னை பார்த்துட்டு, ஓ இப்படிலாம் பண்ணலாமா, தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்ம மேல வைக்கிறோம். இதெல்லாம் சாதாரண ஒரு பெருமை நிமித்தமோ சாதாரணமா ஒரு அனுபவத்தின் நிமித்தமோ வராது. கர்த்தருடைய கிருபை நிமித்தமா, கர்த்தருடைய இரக்கத்து நிமித்தம், ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தமாய். When he pours his grace and mercy on us, when it has been fulfilled, when we are filled with his presence, the blessings is different. I have received it in my life. Have you received it? If you have received it, say along with me, amen. Hallelujah. இதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். என்னோட நீங்க அனுபவித்திருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் என்னோட சேர்ந்து ஆமென் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அருமையான காரியங்களை செய்கிற தேவன், வல்லமையுள்ள காரியங்களை செய்கிறேன். இன்று இரவு நீங்கள் கேட்கிற காரியங்களை கர்த்தர் அவருடைய சித்தப்படி செய்வார். நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம், ஒரு ரோஜா பூ கேட்டால் ஆண்டவர் உடனே கொடுத்துருவார். என் வாழ்க்கையில் நிறைய முறை நான் கேட்டிருக்கேன், எனக்கு இந்த ரோஜா பூ எனக்கு வேணும், கொடுத்துருவார். சொல்லுவார், இல்லை மகன் அதில் முள் இருக்கு, நிறைய முள் இருக்கு, கையில் குத்தம், இல்லை வேண்டாம், கொஞ்சம் பூ நல்ல ரோஜா பூ தர, இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு தான் வேணும், வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனா அது கையில குத்தி கிழிக்கும் போது ரத்தம் வரும்போது ஆண்டவரே நான் சொன்னேன்லப்பான்வார். ஆனா இதுவே என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் மாற்றி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். என்னுடைய தகப்பனுடைய சொல் பேச்சு கேட்டு, I obeyed my father. I said, Lord, I need a rose, but you will provide the best of rose. He will give me the best of things in my life. இதை ஆண்டு என் வாழ்க்கையில ஏன் பண்ணல, இந்த ஆசீர்வாதத்தை ஏன் கொடுக்கல, ஏன் செய்யல நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இதற்கு பின்பதாக பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருப்பார். சின்ன ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற்று மறந்து போகாதபடிக்கு இதை கொடுக்காம அதை கொடுத்து உங்களை மையப்படுத்தும்படியாய், உங்களை ஆனந்தப்படுத்தும்படியாக வைத்திருப்பார். கர்த்தருடைய செயல்கள் மிகவும் மிகவும் ரொம்ப அழகானவை. He is a great God. He is a wonderful God. Those who believe in him will inherit everything. Do not your heart be troubled. Do not your mind be troubled. Do not anything be troubled, because you have a great God. Forget about no one is there next to you. The great God is there along with you. His name is Jesus. He died for you and me on the cross of Calvary. He has promised each and every word in the Bible that he is going to do everything for you and me. Believe in it. Believe in it.
கடைசியா வசனம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்க வசனம் பாருங்களேன். கீழே, பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் கர்த்தருடையவைகள், அவருடைய கைகளில் பூச்சக்கரத்தை வைத்தார். The rolling ball is there in his hand and he had kept it over there like a pillar of the earth. He had set it upon the world. அந்த இடத்துல சொல்ல விட்டுருக்கிற பூச்சக்கரம். He's just made the round ball called earth to move, to evolve, to rotate with no balance. He's a great God. Amen. Amen. கண்ணில் யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். இந்த நாள் கர்த்தர் ஆசீர்வாதமான நாளை கொடுத்திருக்கிறார். பெரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற போகிறோம் வரப்போற நாட்களில். விசுவாசனுடைய பள்ளி. His mercies are great. His grace is great. His blessings are great. விசுவாசித்து நாம் ஜெயிப்போம். கண்ணில் யாவரும் மூடுவோம். நமது மத்தியில் இருக்கிற அருமை சகோதரி மேரி மனோகர் அவர்கள் முன் வந்து முடிவு ஜெபத்தை செய்து கொடுக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request Sister Mary Manohar to come forward to lead us all in the closing prayer and to pray for each and every one and all their needs and prayers. என் அன்புள்ள இயேசுசாமி, அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சாயந்திர வேளையில அப்பா உம்முடைய பாதப்படியில அமர்ந்திருந்து தகப்பனே உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க நீர் உதவி செய்தீரே செய்யா, அதற்காக நன்றி சுவாமி. இந்த தினத்திலே அப்பா இந்த ஜெபத்திலே கூடி வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தகப்பனுடைய கருத்துல தருகிறேன் சுவாமி. ஐயா, நீர் நல்லவரும் வல்லவரும் போதுமானவருமாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற காரியங்களை செய்கின்றவர் அப்பா. நாங்கள் நொறுங்கி இருக்கும் பொழுதெல்லாம் தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு சமீபமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் அழுகும் போதெல்லாம் ஸ்திரீயே நீ ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்பவரும் நீயே. நாங்கள் அற்ப விசுவாசிகளாய் ஆய்விடாதபடிக்கு தகப்பனே உடைய வார்த்தைகளினாலே நீர் எங்களை பலப்படுத்தி கொண்டிருப்பதுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த காட்டு புஷ்பங்களே ஆண்டவர் நீர் உடுத்தினதை போல நிச்சயமாய் ஐயா எங்கள் தேவைகளை அறிந்து தகப்பனே அவைகளை கொடுக்கிறவரும் நீரே சுவாமி. என்னுடைய விசுவாசத்தின் துவக்கமும் என் விசுவாசத்தின் அந்தமும் நீரேதான் தகப்பனே, முடிவும் நீரேதான் சுவாமி ராஜா. அப்பா, இந்த தினத்திலே தகப்பனே உடைய வார்த்தை எவ்வளவு அழகானதா இருக்கிறது தகப்பனே. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி 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 தகப்பனே. பயமுள்ள ஆவிக்கும் ஆண்டவரே, நொறுங்கி போன இருதயத்திற்கும் ஆண்டவரே இது ஒரு மருந்தாய் இருக்கிறது சுவாமி. யாருமே இல்லை என்று எண்ணுகின்ற நேரத்திலே நீர் எங்களுக்கு சமீபமா இருப்பதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. லார்ட், யூ ஆர் மை ரெஃப்யூஜ் அண்ட் காட் ஆஃப் ஜேக்கப் is my fortress. கர்த்தரே, நீர் சேனைகளின் தேவன் அப்பா. ஐயா, நீர் நிறைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாது தகப்பனே. இந்த தினத்திலே ஏசப்பா இங்கு பாடின ஒவ்வொரு பாடல்களும் ஆண்டவரே, ஏறெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சாட்சிகளும் ஜெப விண்ணப்பமும் ஆண்டவரே செய்தியும் மிகவும் ஆசீர்வாதமா இருந்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே, இந்த செய்தியை கொண்டு வந்த பிரதரை ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வைக்கிறேன் அப்பா. ஐயா, இந்த உலகத்தின் எல்லா விதமான பயங்கரத்திலிருந்து மறைத்து தகப்பனே உண்மை நீர் வெளிப்படுத்தினதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர் எவ்வளவு ஒரு ஆண்டவரே ஒரு சூழ்நிலையில அவர் கடந்து வந்தாலும் கூட தகப்பனே உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரை சுமக்கும் போது வல்லமையாய் பிரசங்கிக்கிறார் தகப்பனே. சுவாமி, இந்த டெலிவரி மினிஸ்ட்ரியை தகப்பனே துவக்கி வைத்தா வாட்சன் அங்கிளுக்கும் ஆண்டிக்கும் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தினாலே தகப்பனே அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் சுவாமி. நிச்சயமா அங்கிள் அவருடைய ஆத்மா சந்தோஷப்படும் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த நாளிலே கூட சுவாமி பிரதரையும் ஆண்டியும் நீர் இம்மட்டும் நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் தகப்பனே. நீர் இன்னுமாய் அவர்கள் தேவைகளை சந்திங்கப்பா. அநேகருக்கு ஆண்டவரே ஒரு டெலிவரன்ஸ் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் தகப்பனே நீர் மாற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நன்றி தகப்பனே. அநேக இடத்துல ஆண்டவரே நீர் வாசல்களை திறக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, அவர்கள் பொறுமையாகவும் தாழ்மையாகவும் இருந்ததுக்காக தகப்பனே நீர் கொடுக்க போகின்றதான அந்த பரிசும் கிரீடமும் ஆண்டவரே விசேஷித்தமானது தகப்பனே. மரண பரியந்தமும் உனக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனா திடன்கொள் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று தகப்பனே நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் தகப்பனே. செய்யா, நன்றி தகப்பனே. நன்றி 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 சாமி. ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி வரும் கண்மலை நோக்கி பார்க்கிறேன் அப்பா. வானமும் வையமும் படித்தவரை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆம் தகப்பனே. இந்த இயற்கையை பார்க்கும் பொழுது தகப்பனே அதில் உள்ள வண்ணங்கள் ஆண்டவரே அப்பா அதை சொல்ல கூட முடியாது தகப்பனே. அவ்வண்ணங்களில் என்னிடத்துல ஆடை கூட இல்ல ராஜா. அப்பா, நீர் எவ்வளவு அழகானவர் சுவாமி. அழகான காரியங்களை எங்களை சுற்றி நீர் செய்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, நன்றி தகப்பனே. இந்த நாளிலே நீர் ஆண்டவரே எங்களை அனைவரும் ஆண்டவரே நீர் கூடி ஆண்டவரே ஒரு மனதின் ஆவி எங்கள் மத்தியில கட்டளையிட்டு தகப்பனே நீர் எங்களை வைத்ததுக்காக, ஒரே குடும்பமாக வைத்ததுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசு சுவாமி, எங்க குரூப்ல ஆண்டவரே அப்பா யாரெல்லாம் சுவாமி இந்த நாளிலே ஆண்டவரே ஒரு விடுதலைக்காக வந்திருக்கிறார்களோ ஏசப்பா நீர் அவர்களை பார்க்கிறீர் ஆண்டவரே.
நீர்தாமே தகப்பனே அவர்களுக்கு ஆண்டவரே நல்ல ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். அதிசயத்தை செய்யுங்கப்பா. அவங்க பழைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீர் அழித்து போடும் ஆண்டவர். நீர் மன்னிக்கிறீர் ஆண்டவர். நீர் மறக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஒரு புதிய துவக்கத்தை நீ தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே இயேசையா. அப்பா அப்பா எத்தனை பாடுகள் ஆண்டவரே, எத்தனை பாடுகள், ஒன்றா இரண்டா ஆண்டவரே. ஆனால் ஏற்ற நேரத்துல சுவாமி நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா கற்றது கையளவு கற்றாதது ஆண்டவரே உலகளவா இருக்கிறது சுவாமி. உடைய வேதத்துல தினந்தோறும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்வது வெறும் கையளவுதான் சுவாமி. இன்னும் அநேக சத்தியத்தை நீர் எங்களுக்கு பிரசங்கிங்க ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த தினத்துல சுகத்திற்காக வந்திருக்கிறார்களோ அப்ப அவர்களுக்கு பூர்ணமான சுகத்தை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. அப்ப யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே ஒரு அற்புதத்துக்காக வந்திருக்கிறார்களோ இயேசையா நீர் ஒரு வாழ்விலே ஒரு அற்புதங்களை செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா எங்க குடும்பத்துல இருக்கிற அநேக ஆண்டவரே பெரியோர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. மறுபடியும் ஆண்டவர் இந்த கோவிட்னால வெளியே போக முடியாம ஆண்டவரை மூட்டு வலியோட, இடுப்பு வலியோட, டிப்ரெஷனோட, ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஆண்டவரை அடைந்திருக்கிறார்கள் சுவாமி. அப்பா நீர்தாமே அவர்களை விடுவிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நல்ல ஒரு சுகத்தை அவர்களுக்கு தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எல்லா விதமான பயங்களை எடுத்து போடுங்க தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா எந்த ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரே அந்தகார சக்திகளோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறதோ ஏசப்பா இந்த நேரத்துல எல்லா விதமான அந்தகார சக்திகளை நஸ்ரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாம் கடிந்து அப்புறப்படுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய இருளை அந்த இருளை நீக்கி உடைய வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒரு பரிபூர்ணமான ஆண்டவரே சமாதானத்தை இந்த வீட்டுக்குள்ள வைக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. அப்பா எங்க கூட்டத்துல நிறைய சிறு பிள்ளைகள் இருக்காங்க சாமி. அப்பா எங்க குடும்பத்துல நிறைய சிறு பிள்ளைகள் இருக்காங்க தகப்பனே. அவங்களை எல்லாம் அப்படி கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் பலனையும் ஜீவனையும் நீர் கட்டளையிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்கள் வளரும் பொழுதே உடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே உட்கொண்டு வளர கர்த்தாவே நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. உடைய வார்த்தையான விதையை அப்பா அவர்கள் இருதயத்துல விதைக்க கர்த்தாவே நீர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்கள் வளர இந்த பயங்கரமான இந்த உலகத்துல வளரும் பொழுது தகப்பனே ஒரு நிச்சயத்தோடு ஒரு பாதுகாப்போடு ஆண்டவரே ஒரு விசுவாசத்தோடு வளர கர்த்தாவே நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பா வருகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளை எழும்பட்டும் சுவாமி உடைய நாமத்திற்காக ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அநேக கணவர் மனைவிகள் இருக்காங்க சுவாமி. நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்க மத்தியில இருக்க இசப்பா ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு எல்லாத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி ராஜா. அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் மறைந்து போகட்டும், ஈகோ எல்லாம் மறைந்து போகட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்தி தாழ்ந்து போக உதவி செய்யுங்க சாமி ராஜா. அப்பா இந்த நேரத்துல எந்தெந்த குடும்பம் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில இருக்கோ பிள்ளைங்க எல்லாம் ஐயோ எங்க அம்மா அப்பா இப்படி இருக்காங்களேன்னு அவஸ்தப்படுற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கூட நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. அந்த வீட்டுல நீர் உங்களுடைய சமாதானத்தை வைங்கப்பா. அந்த அந்த மாறாவின் தனியை மதுரமாய் ஆக்கினது போல கசப்பான வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் மதுரமாய் நீர் மாற்றி தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி 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 தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் தனிமையா இல்லை ராஜா, நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் சுவாமி. அப்பா உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள இருக்காங்க. எங்களுக்கு எங்க பக்கத்துல 2 தூதர்கள் இருக்காங்க ஏசப்பா காவலுக்காக. நாங்க தனியாவே இல்லப்பா இந்த உலகத்துல. அப்பா எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க அதில் மத்தியில இருந்து நீர் எங்களை விடுவிக்கிறவரா இருக்கிறீர். ஏன்னா எங்களை காட்டிலும் ஆண்டவரே நீர் அநேக உபத்திரவத்துக்கு மத்தியில நீர் கடந்து போனீர் ஆண்டவரே. நீர் பாவமற்றவர் சுவாமி. நீர் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஐயா நீர் எங்களுக்கு விசுவாசம் பாதையை நீர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அந்த விசுவாசத்தின் பாதையில நடக்க நீர் எங்களை பலப்படுத்துங்க. எங்க கால்கள் நடுங்கும் பொழுது அப்பா எங்கள் கால்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கப்பா. அப்பா எங்க பள்ளங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே வெறுமையா இருக்கிறது சுவாமி. காற்றும் இல்லை ஆண்டவரே, தண்ணீரும் இல்லை. ஆனாலும் எங்கள் பள்ளங்கள் நிரம்பும் சுவாமி. நீர் அதை நிரப்புவீர் ஆண்டவரே. அப்பா நான் காண்பதெல்லாம் தகப்பனே நீர்தான் சுவாமி. நான் சுவாசிப்பதெல்லாம் நீர்தான் சுவாமி. அப்பா என் கண் ஆண்டவரே எனக்கு எதிர்காலமே எனக்கு நிச்சயம் இல்லாத போது நீர் எனக்கு நிச்சயமாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களை வைத்துதான் தகப்பனே எதிர்காலத்தை பார்க்கிறோம் சுவாமி ராஜா. அப்பா இந்த பூமியில நாங்கள் இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு கற்கடிப்பும் ஆண்டவரே வேதனை தான் சுவாமி. ஆனாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதெல்லாம் ஒன்றுமேல ராஜா. அந்த மகிமையான வாழ்க்கைக்கு இவைகள் எல்லாம் அனுசரித்துக் கொண்டு போக கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு பலன் தாங்க சாமி. ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகள் அநேகர் இருக்காங்க சாமி எங்க குடும்பத்துல. அப்பா இந்த பிள்ளைகளை நம்மளுடைய கருத்துல தருகிற ஆண்டவரே. படிக்கிறாங்க, படிச்சு முடிச்சு வேலையில இருக்காங்க, படிச்சு முடிச்சு வேலை செஞ்சுட்டு தனக்கு தேவையான ஆண்டவரே ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்காக எதிர்பார்த்திருக்காங்க சாமி. உங்களுடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் ஆண்டவரே எதிர்காலத்துல ஒரு நல்ல ஆண்டவரே லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் நீங்க கட்டளிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. அப்ப லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாத்துலயுமே அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் தான் சுவாமி. நீ அதை பண்ணிட்ட நான் இதை பண்ணிட்ட கோல் சொல்றதுக்கு இல்ல ராஜா. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. அப்பா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா விட்டு கொடுத்து தகப்பனே உண்மை அப்பா உங்களை மனசுல வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஹானர் பண்ற எந்த ஒரு பிள்ளையும் நிச்சயமா ஆண்டவரே இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க
தாழ்ந்து போவாங்க, அனுசரிப்பாங்க. அன்புக்கு சண்டை போட தெரியாதுப்பா, அன்புக்கு சந்தேகப்பட தெரியாதுப்பா, அன்புக்கு தன்னை புகழ தெரியாதுப்பா, அப்பா அன்புக்கு பழி தீர்க்க தெரியாதுப்பா, அன்புக்கு மன்னிப்பு தெரியும்பா, அன்புக்கு ஆண்டவரே தாழ்ந்து போக தெரியும்பா. அன்புடைய மொழி நீங்க தான் ஏசப்பா. எங்களோட நீங்க இருந்து எங்களை வழி நடத்துங்க சாமி. ஆண்டவரே இந்த தினத்திலே அப்பா உங்க இந்த மீட்டிங்ல கலந்து கொண்டது என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு பிரயோஜனமா இருந்தது ஆண்டவரே. நிச்சயமாய் சுவாமி, இன்றைய ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்துல கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் ஆண்டவரே நிச்சயமாய் அந்த அன்பை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள் சுவாமி ராஜா. ஐயா நீர் ஒரு புதிய துவக்கத்தை தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர். எங்களை தரைமட்டமாய் உங்க பாதப்படியில நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம். நாங்கள் ஒன்றுமில்லை, குப்பையும் தூசுமாய் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே. நீர் சர்வவல்ல தேவன் ஆண்டவரே. நீர் என்னுடைய சிருஷ்டிகர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உடைய நாமத்துக்கு ஏறடிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவ பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Amen and amen. Glory be to God for the God leading us in magnanimous ways. Please pray for Sister Mary and Brother Manohar and for their children, for their life, the family and for the business, and your personal prayers and your family prayers. சகோதரி மேரிக்காகவும் சகோதரன் மனோக்காகவும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் அவருடைய வியாபாரத்திற்காகவும் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காகவும் அவருடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்திலும் குடும்ப ஜெபத்திலும் ஜெபித்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த இறை வேண்டலை தேவன் கேட்டிருப்பார், பதிலளிப்பார் என்ற விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே சேர்ந்து சொல்லுவோம். Let's say together. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் இருக்கும்படியாய், சாட்சி சொன்ன ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு இருக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May the good Lord be with you, guide you, guard you, and protect you, and take care of all your situations. May God bless you. May God be an everlasting God in your life. தேவன் எக்காலத்திலும் சதா காலங்களிலும் வாழ்கின்ற தெய்வமாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தையும், அனைத்தையும், பாதுகாப்பையும் வழிநடத்தும் ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடுவாராக. Thank you all for joining us tonight. Tomorrow 8 o'clock we're going to join together as one family to serve God, to receive his word, to glorify him, to receive his blessings. நாளை இரவு சரி 8 மணிக்கு நாம் ஒரே குடும்பமாக தேவனை சந்தித்து ஆடி பாடி மகிழ்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஆசீர்வாதங்களையும் அவருடைய கிருபைகளையும் மேற்கொள்ள பெற்றுக்கொள்வோம். Thank you all. Good night. God be with you. God bless. Take care. Thank you, brother. Thank you, Auntie. Good night. Thank you, sister. Thank you.